اسپیکر کا پروگرام بند کر دینا چاہیے۔ میرے دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور اس آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور تمہارے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ اعلان کیا کہ اے زمین پر بسنے والی انسانیت اور اے زمین میں رہنے والے انسانوں، سنو، تمہارے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین، خوبصورت اور اچھا نمونہ ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم دنیا میں بھی کامیاب اور کامران رہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم میدان محشر میں بھی کامیاب ہو، تو تمہارے لیے اللہ کا اعلان، میرے لیے اللہ کا فرمان، اور قیامت تک آنے والی انسانیت اور قیامت تک آنے والی مانوتا اور قیامت تک آنے والے ہر سماج، ہر دھرم کے لوگوں کے لیے، چاہے ان لوگوں کا تعلق کسی بھی سماج سے ہو، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہو، چاہے وہ ہمارے سکھ بھائی ہو، چاہے وہ ہمارے جین بھائی ہو، چاہے وہ ہمارے عیسائی بھائی ہو، چاہے وہ ہمارے یہودی بھائی ہو، چاہے وہ ہمارے دلت بھائی ہو، میرے اللہ کا قرآن ہدی للعالمین ہے۔ جس طرح میرے نبی رحمت للعالمین ہے، جیسے میرا اللہ رب العالمین ہے، تو اللہ نے ہمارے نبی کو ساری دنیا جہاں کے لیے آئیڈیل اور ماڈل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا کو ساری دنیا کے لیے اسوہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا کو قیامت تک آنے والی مانو ذاتی اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے مشعل راہ بنایا ہے۔ اس لیے پوتر پاک قرآن نے اعلان کیا، اے قرآن کے پڑھنے والوں، سرسری پڑھ کر مت گزر جایا کرو، سنو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پوری کائنات میں بہترین آئیڈیل، بہترین ماڈل، بہترین نمونہ، بہترین اسوہ اگر کسی کی ذات میں ہے، قسم خدائے پاک کی، وہ میرے اور آپ کے آقا، وہ فاطمہ کے ابا جان، وہ حسنین حسن حسین کے نانا جان، وہ حضرت علی کے بھائی، وہ حضرت علی کے سسر، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے داماد محترم، میرے اور آپ کے آقا کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میرے دوستو، اللہ سے بڑی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ قرآن میں یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، قرآن کریم کو کھولو، قرآن کو کسی بھی زاویے سے پڑھو تو یہی آیت تمہیں بتاتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی آیت کو غور سے پڑھو، تم چاروں جانب سے پڑھو، کسی بھی زاویے سے پڑھو تو یہی آیت ہمارے جوانوں کو جھنجھوڑ رہی ہے، تمہارے لیے ناچنے اور گانے والے آئیڈیل نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے، ہمارے بڑے بزرگوں کے لیے، ہمارے علماء کے لیے، ہمارے سیاستدانوں کے لیے یہ آیت پڑھتے جاؤ تو یہ آیت ہمیں نمونہ اور مشعل راہ بتائے گی کہ تمہاری اور میری کامیابی دنیا اور آخرت کی پیغمبر عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اے بھائی، نعرے مطلب نعرے کا زمانہ گیا۔ اللہ کی قسم یہ امت 6 انچ 2 انچ کی زبان سے نعرے تکبیر لگاتی ہے کہ اسلام زندہ باد، نعرے تکبیر اللہ اکبر، اور 6 فٹ کے جسم سے یہ اسلام مرد آباد کا نعرہ لگ رہا ہے، اور یہ 60 سالہ زندگی سے اسلام مرد آباد کا نعرہ لگ رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کہہ رہی ہے اسلام کو خطرہ غیروں سے ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اسلام کو خطرہ غیر مسلم بھائیوں سے ہے۔ اللہ کی قسم میں سارے علماء کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اسلام کو خطرہ کسی سے نہیں ہے، اسلام کو خطرہ مسلمانوں سے ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ہندو بھائی اپنا تہوار مناتے ہیں، اللہ کی قسم وہ بینڈ اور باجے اور گاجے سب بند کر دیتے ہیں جب مساجد کے پاس آتے ہیں۔ جب اذانیں ہوتی ہے تو ان کے ذمہ دار کہتے ہیں یقیناً درگا دیوی ہمارا پروگرام ہے، بڑے اتسو کے ساتھ منانا چاہیے، لیکن میرے دوستو ذرا تھوڑا سا ایمان ان کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں مسلمانوں، یہ بابا تاتار شاہ کی درگاہ ہے، یہ مسلمانوں کا دیوستان ہے، یہاں سے ایک اللہ اور ایک مالک کی صدا بلند ہوتی ہے، یہاں سے لا الہ الا اللہ کا ترانہ گایا جاتا ہے، یہاں سے توحید کے نغمے گائے جاتے ہیں، تو غیر مسلم ناچنا بند کر دیتے ہیں۔ کئی
गांव और शहरों के ये वाकयात सबूत है। लोग कहते हैं इस्लाम को खतरा है, मुझे सीरत पे बात करनी थी, उन्होंने नारा लगा के मेरा रुख इधर मोड़ दिया। अजीब की बात है। चलो बहरहाल अल्लाह ताला जो भी जहन में मज़ामीन डाले उस भाई को जरिया बना दिया। तो मैं समझता हूँ सीरत से ज्यादा सीरत को उतारने की जरूरत है, सीरत से ज्यादा सीरत में अपनी सूरत देखने की जरूरत है। सीरत नबी का आईना लो और अपनी सूरत देखो कि हम मोहम्मद अरबी के है भी है कि नहीं। कल मैदान महशर में मोहम्मद अरबी अपना कहेंगे कि नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ इस्लाम को खतरा किससे? मैंने कहा गैरों से नहीं है और दलील भी मेरे पास बड़ी पुख्ता है। मुझे बताओ, अल्लाह ने अपने हबीब की हिफाजत की, अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की, अल्लाह ताला ने हर दौर में अहले हक को और हक के मिशन की हिफाजत की, चे जाए कि अहले हक हर जमाने में कम हो या ज्यादा, इसलिए कि अल्लाह तबारक को हर दौर में अहले हक की हिफाजत इस अंदाज में की। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं नबियों के सिलसिले नबूवत को खत्म करने वाला हूँ। और फिर अना खातमुन नबिय्यीन की तशरीह आगे की और खुद अल्लाह के नबी ने अपने जुमले को खुद वज़ाहत के साथ बयान फरमाया कि अना खातमुन नबिय्यीन का माना क्या है, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, मैं इस एतबार से खातमुन नबिय्यीन हूँ। उसके आगे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती अलल हक़्क़ि ज़ाहिरीन ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम हत्ता यातिया अम्रुल्लाह। हज़रत फ़ौबान फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया कि क़यामत तक मेरी उम्मत में अहले हक़ की एक जमात ऐसी रहेगी, चाहे वो तादाद में कम हो, चाहे वो असबाब में कम हो, चाहे उनके पास मादी असबाब ना हो, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़ाहिरीन अलल हक़, कि वो हक़ पर डटे हुए होंगे और अहले हक़ के मिशन को लेके चल रहे होंगे। और जो भी उनकी मुखालिफत करेगा, जो उनको नुकसान पहुंचाने के लिए उनके दर पे होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम, ऐसे मुखालिफत करने वालों की मुखालिफत उनको नुकसान नहीं देंगी हत्ता यातिया अम्रुल्लाह, यहाँ तक कि क़यामत का हुक्म आ जाएगा। तो मैं कह रहा था इससे भी पुख्ता दलील है इस्लाम को खतरा गैरों से हो ही नहीं सकता। हमने फालतू में एक राय का पर्वत बना दिया कि इस्लाम निशाने पर है। अल्लाह की कसम, इस्लाम को बदनाम तो हमने किया है, इस्लाम को नुकसान तो मैंने पहुंचाया है, इस्लाम को नुकसान तो हमारे जवानों ने जवानों की जोश में पहुंचाया है। इसलिए कि अल्लाह का कुरान ये कह रहा है और अल्लाह अपनी चॉइस को बयान कर रहा है, इन्ना दीना इंदल्लाहि अल इस्लाम। सुनो अल्लाह का कुरान, इन्ना दीना इंदल्लाहि अल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक अगर कोई मजहब और धर्म काबिल कबूल है तो वह इस्लाम है। और दूसरी बात, इस्लामोफोबिया फैलाया गया। पूरी देखो, अमेरिका के पनामा मुल्क से लेकर अफ्रीका के काले जंगलात तक, इधर पूरे दुनिया में एक इस्लामोफोबिया, इस्लाम खूंखार धर्म है। मेरे भाइयों, गैरों को कहने का मौका क्यों मिला? हालांकि इस्लाम के माना, इस्लाम का अर्थ शांति है, अमन है, सद्भावना है, प्रेम प्यार है और एक मोहब्बत और भाईचारा है। बल्कि मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने कहा इन्ना दीना इंदल्लाहि अल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक अगर कोई पसंदीदा मजहब है तो यही शांति वाला, यही प्रेम वाला, यही प्यार वाला, कि हर एक समाज से मोहब्बत करो, हर धर्म वाले से मोहब्बत करो। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल खल्क़ु आयातुल्लाह, कि सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। उसमें हिंदू समाज भी आ गया, उसमें ईसाई समाज भी आ गया, उसमें यहूदी समाज भी आ गया, हत्ता कि मैं कह दूं उसमें ब्राह्मण समाज भी आ गया। इसलिए कि हिदायत किसी के घर की जागीर नहीं है, हिदायत किसी के घर की जागीर नहीं है। अल्लाह अगर हिदायत देने पर आ जाए तो वही अबू सुफियान को हिदायत दे दे, अल्लाह हिदायत देने पर आ जाए तो वही हिंदू को हिदायत दे दे, अल्लाह हिदायत देने पर आ जाए तो वो वैसी हजरत हमजा के कातिल को हिदायत दे दे, अल्लाह हिदायत देने पर आ जाए तो खलीफा सानी उमर बिन खत्ताब, जो मुसलमानों के दूसरे खलीफा है, मोहम्मद अरबी का सर लेने जा रहे थे, अल्लाह हिदायत देने पर आए तो यही उमर फारूक सर दे के आया।
इन दीन इंदल्लाहि अल-इस्लाम। अब मेरा सवाल ये है, जो अल्लाह पसंद करे, जिस मजहब का अल्लाह ने चॉइस किया हो, जिसको अल्लाह ने पसंद किया हो, बताओ अब अल्लाह के मुकाबले पर कोई आ सकता है? और जो आएगा उसका काम कौन करेगा? अल्लाह करेगा। मेरी चीज है, मैंने कहा ये मोबाइल मेरा है, मैंने कहा ये मोटरसाइकिल मेरी है, मैंने कहा ये 2 एकड़ जमीन मेरी है। सच्ची बताओ, अगर कोई ताबा करेगा तो मेरी नस्ल, मेरी खानदान खड़ी हो जाएगी। मैं यहाँ से लेकर वहां तक कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, मैं यहाँ से लेकर वहां तक ताबा करने की बात करूंगा, मैं यहाँ से लेकर वहां तक जान लेने और देने के दर पे हो जाऊंगा। बताओ, दुनिया की जलील और रजील चीज के लिए मैं जान दे सकता हूँ, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। बताओ अल्लाह, जिसने अपने लिए अपने नजदीक किसी मजहब को चॉइस किया है, वो शांति और प्रेम प्यार वाले मजहब इस्लाम को चॉइस किया है। सच्ची बताओ, उसको कोई अगर ताबा करेगा या उस पर कोई कीचड़ उछालेगा या उस पर कोई बदुआ दाग लगाएगा, तो मुझे बताओ क्या अल्लाह उसके मुकाबले तो नहीं आएगी? अब पता चला इस्लाम को नुकसान किससे है? घर का भेदी लंका ढाए, घर को आग लग गई घड़ी के चिराग से। आग तो हमने लगाई मेरे दोस्तों। तो अल्लाह के नबी, क्योंकि इस्लाम का अर्थ और माना ही प्रेम प्यार है, मैंने एक हदीस पढ़ी है जो इसी का तर्जमा कर रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। अल्लाह के नबी का फरमान सुनो, और मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं बड़े मोहब्बत और प्रेम प्यार के साथ, बड़े मोहब्बत के साथ, बड़े दयालु और मयालु अंदाज में उसे अंतिम संदेश था। पैगंबर अरबी, लॉस्ट रिफॉर्मर, अंतिम मैसेंजर, लॉस्ट मैसेंजर, मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाना चाहता हूँ, जो अल्लाह के नबी ने, जो अंतिम संदेश ने, जो लास्ट मैसेंजर ने, जो मेरे और आपके आका ने, जो काली कमली वाले ने हर एक को सुनाया है, उसने मुसलमानों के लिए नहीं कहा, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, रहम करने वालों पर, दया करने वालों पर, प्यार करने वालों पर, प्रेम करने वालों पर, रहमान यानी दया करने वाला दया करता है, रहमान रहम करता है। और राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, रहम करने वालों पर रहम करने वाला रहम करता है। और आगे इतनी प्यारी बात इरशाद फरमाई, गौर से सुनना और लेके जाना। इस्लामोफोबिया फैलाने वालों, इस्लाम को खूंखार धर्म कहने वालों, इस्लाम को आतंकी मजहब कहने वालों, सुनो, ये है इस्लाम, ये है प्रेम प्यार, ये है मोहब्बत और सद्भावना। इससे बड़ी मिसाल क्या दे सकते हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया, पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, दयालु और मयालु ने फरमाया, जिसको एक अल्लाह ने, मुसल्लाह ने, जो सारी कायनात को जिसने बनाया, उसने खुदा आपको दयालु और मयालु सारे विश्व के लिए बना कर भेजा। और खुद पवित्र किताब कुरान मजीद ने कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको सारे जहां के लिए, पूरे विश्व के लिए, ऑल वर्ल्ड के लिए हमने आपको दयालु और मयालु बना कर भेजा है। मेरे दोस्तों, आगे जुमला इरशाद फरमाया, इरहमू मन फिल अर्द, इरहमू मन फिल अर्द। जुमला सुनना हदीस का, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रावी है, इरहमू मन फिल अर्द, कि तुम रहम करो उस पर जो जमीन पर है। इरहमू मन फिल अर्द, तुम रहम करो उस पर जो जमीन पर है, जो जमीन पर है, जो जमीन पे चलते हैं। यरहमुकुम मन फिस समा, तुम पर वो रहम करेगा जो आसमान में है, यानी अल्लाह, यानी जो हर जगह है। मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं कहा, उलमा बैठे हैं, इरहमू अलल मुसल्लीन, ये नहीं कहा कि तुम नमाज पढ़ने वालों पर दया करो, ये नहीं कहा इरहमू अलल मुज़क्कीन, कि तुम ज़कात और तज़किया करने वालों पर रहम करो, ये नहीं कहा इरहमू अलस साइमीन, कि तुम रोजे रखने वालों पर दया करो, इरहमू अलल मुअतमिरीन, कि तुम उम्रे करने वालों पर रहम करो, बल्कि ये कहा इरहमू मन फिल अर्द, इस जमीन के तख्ते पर किसी भी समाज का आदमी, किसी भी धर्म का आदमी रहता है, ऐ मुसलमानों, तुम्हें उसके साथ दया और माया करना चाहिए, तुम्हें उसके साथ मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वल्लाहि ला युमिन
वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं। सहाबा ने पूछा मन हुआ या रसूल अल्लाह, कौन है वो जिसको आप कसम खाकर मुसलमान न होने के बाद कह रहे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस मुसलमान के जरिए, जिस मुसलमान की तकलीफों से उसका बाजू वाला महफूज न रहे। अजीब बात। अब वो बाजू वाला कौन? बल्कि बुखारी की रिवायत है, इत्तक़ी दावतल मज़लूम, मजलूम की बदुआ से बचो, फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब, कि मजलूम की बदुआ में और अल्लाह के अर्श आज़म में और अल्लाह के दरमियान में कोई आड़ नहीं होती। इसी रिवायत और जो मैंने पहले सुनाई वो रिवायत अगर गौर करो तो अल्लामा अजलूनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, व इन कानत काफिरन, बाजू रहने वाला मजलूम आदमी चाहे वो हिंदू समाज का हो, अगर तू मुसलमान है और तेरी जात से उसको तकलीफ पहुंच रही है तो तू कामिल मोमिन नहीं। और बाजू वाला कोई भी समाज से हो और है मुसलमान, तेरी वजह से उसको तकलीफ पहुंच रही है तो सुन ले तू मुसलमान नहीं। मेरे दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ आज पड़ोसी के साथ कैसा रहता है? एक जमाना था, 20 साल पीछे जाओ, एक जमाना था मेरे दोस्तों, ऐसा माहौल था अगर गांव के उस किनारे पर कोई बीमार भी हो जाता तो बस्ती के लोग उसकी आयादत के लिए जाते। और आज एक जमाना आया है जिसको दुनिया मॉडर्नियत, तरक्की, नई नई इजादात दुनिया पेश कर रही है और कहता है ये मॉडर्न जमाना है और हमसे कहा जाता है इससे हम अहम हो जाओ और हमसे ये कहा जाता है कि तुम इससे मिल जाओ। ये जमाना ये मौलवियों का जमाना नहीं, ये तो जहाज और रॉकेटों का जमाना है, ये तो नेट इंटरनेट का जमाना है और तुम हमें 1450 साल पहले पीछे जाना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, हाँ, हम तुम्हें 1450 साल पीछे ही ले जाना चाहते हैं, जहां पर मिट्टी के घर थे लेकिन दिल में कुछ नहीं था, जहां पर दिए जलते थे, बत्तियां जलती थी लेकिन पड़ोस के काम आता था। हम वही ले जाना चाहते हैं, घर मिट्टी के थे, खाने को दाल मिलती थी और पहनने को टाट के कपड़े मिलते थे। मेरे नबी का दौर देखो, मदीना मुनव्वरा है, सीधे साधे घर बने हुए हैं, लेकिन एक को तकलीफ पहुंचती दूसरा बेकरार हो जाता। और आज का जमाना है पड़ोस में बाजू वाला नाच से मरा पड़ा है और बाजू वाले को खबर तक भी नहीं कि मेरे पड़ोस का इंतकाल भी हो गया है। और लोग हमसे कहते तुम कितने पीछे ले, हम उतने पीछे ले जाना चाहते। कसम खुदाए पाक की, यहाँ चोपड़े का घर था लेकिन दिल मोहब्बतों से भरे हुए थे। आज क्या हो गया इस उम्मत को? ये तफरका और ये फिरकावारियत, ये जमात और ये गिरोह, ये मस्जिदों और गुदरगाहों और ये मोहल्लों की बात और ये बिरादरी बात, अल्लाह के नबी ने हज्जतुल वदा के खुतबे में इन सारी खुराफात को अपने कदमों के नीचे रौंदा था। अल्लाह के नबी ने बिरादरीवाद को मिटाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं बिरादरीवाद मिटाने के लिए आया हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं फिरकावारियत को खत्म करने के लिए आया हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुम्हें उम्मत बनाने के लिए आया हूँ और तुम उम्मत पना खो चुके। मेरे दोस्तों, आज उम्मत में उम्मत पना खत्म हो चुका, तफरकापन ज्यादा हो गया है। अजीब बात है। तो मैं कह रहा था इस्लाम को नुकसान किससे है? इस्लाम को नुकसान तो हम ही से है ना। हालांकि देखो तो सही, अजीब बात है। और इस्लाम को हमने नुकसान कैसे पहुंचाया? हमने जिद में इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे किए और हमने खुद वो सारी चीजें जिसको इस्लाम ने मना किया, जिसको इस्लाम ने रोका, हम वो सारे काम करते आ रहे हैं। सच्ची बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई पुलिस प्रशासन के अंदर कोई मुसलमान नौकरी पर लग जाता है और उसको ऊपर से ऑर्डर ये आता है कि तू दाढ़ी रखकर सर्विस नहीं कर सकता, या मिलिट्री के अंदर या सियारत के अंदर या जो भी उसको इसमें जगह मिल जाए, सर्विस मिल जाए और उसको ऑर्डर आ जाए कि आप दाढ़ी रखकर यहाँ सर्विस नहीं कर सकते, तो मुसलमान को टेंशन होती है, कोर्ट तक जाने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब एक दाढ़ी न रखने पर हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा को एतराज है और इधर तो हजारों नौजवान दाढ़ियां काट कर घूम रहे हैं, बताओ वो जालिम है कि हम जालिम? दाढ़ी को नुकसान उन्होंने नहीं पहुंचाया, हमने काट के ये बताया, हमने दाढ़ियां काट कर ये बताया कि इस्लाम में दाढ़ी ना भी रखो तो चल जाता। फिर उनकी हिम्मत हुई कि तुम दाढ़ी रखकर सर्विस मन कर सकते।
अगर हम पहले से ही बताते अपना तशख्खुस, अपना वक़ार, अपनी पहचान, अपनी अलामत, और हम उन्हें बताते तन से गर्दन अलग हो सकती है, दाढ़ी चेहरे से जुदा नहीं हो सकती, कसम खुदाए पाक की, तुम पायलट बन जाते, दाढ़ियां तुम्हारे चेहरों पे होती, तुम मिलिट्री में जाते, दाढ़ियां तुम्हारे चेहरों पे होती। लेकिन हमने ही तो इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। झूठ हम बोलते, धोखा हम देते, गाली हम देते, लड़ाई हम लड़ते, झगड़े हम करते, झूठी कस्में हम खाते, और मेरी कौम का नौजवान आवारागर्दी करते हुए मिलादुन नबी के जुलूस में शराब पीकर नाचता है ताकि नाचने के लिए एनर्जी पैदा हो जाए। मुझे बताओ तो सही, क्या सरकार का यही मिलाद है? मुझे बताओ तो सही, क्या सरकार के आने की यही खुशी है? अरे मेरे दोस्तों, हम सरकार की खुशी नहीं बल्कि आज अपने ऊपर बलाओं और आजाबों को दावत देने के काम कर रहे हैं। जरा देखो तो सही, अल-मुअजमुल कबीर की रिवायत हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरबातुन, चार आदमी ऐसे हैं। ये अजीब हदीस है, जब नजर से गुजरी तो समझ में आया मेरे कौम का नौजवान बेरोजगार क्यों है, मेरे कौम का नौजवान बदहाल क्यों है, मेरे कौम के लोग बेदार क्यों हैं, मेरे लोग कौम पर जुल्म क्यों है। तो ये हदीस पढ़ो तो खुद समझ में आ जाएगा। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल-मुअजमुल कबीर की रिवायत कि अरबातुन, चार आदमी ऐसे हैं लोइनु कि अल्लाह ताला ने उन पर लानत की, अल्लाह ताला ने उन पर लानत की, व अम्मनतिल मलाइकतु, और अल्लाह की लानत पर फरिश्तों ने आमीन कहा। लानत किसने की बोलो? चार किस्म के लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की। लानत का माना होता, उलमा से पूछो, फटकार। वो शैतान को जन्नत से निकाला था, वो शैतान की लानत थी। मेरे दोस्तों, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, मरने से पहले हमें तौबा की तौफीक हो जाए और हम ईमान सलामती के साथ लेकर चले जाए। मेरे दोस्तों, अजीब हदीस है, अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल-मुअजमुल कबीर की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया अरबातु, ऐसे चार लोग हैं जिन पर लानत की गई है, और जब अल्लाह लानत करता है तो फरिश्ते आमीन कहते रहते हैं। लानत अल्लाह की, फटकार अल्लाह कह रहा है, लानत अल्लाह कर रहा है, रांदे दरगाह अल्लाह कर रहा है, मरदूद और रजीम अल्लाह बना रहा है, और उस पर मुबारक फरिश्ते आमीन कह रहे हैं। और मरिश्ते कहा, बताओ जिब्राइल आमीन भी आमीन कहता होगा, इसराफील भी आमीन कहता होगा, मिकाईल भी आमीन कहता होगा, इज़राइल भी आमीन कहता होगा, और हामिलीन अर्श भी आमीन कहते होंगे, जन्नत का दारोगा भी आमीन कहता होगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जा रजुलुन जारहुल्लाहु ज़करन फअन्नस नफ्सहु वतशब्बहा बिन्निसा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रजुलुन जारहुल्लाहु ज़करन, ऐसा आदमी जिसको अल्लाह ने आदमी बनाया, सेहतमंद बनाया, रजुलुन जारहुल्लाहु ज़करन फअन्नस नफ्सहु, और उसने अपने आप को मुअन्नस बना दिया, उसने अपने आप को औरत बना दिया। वो तशब्बहा बिन्निसा, और उसने मुशाबहत इख्तियार कर ली औरतों की। औरतों की दाढ़ियां नहीं होती, हमने दाढ़ियां काट कर औरतों की मुशाबहत इख्तियार कर ली। फरिश्ते अल्लाह की फटकार, मौजब कबीर की रिवायत, अल्लाह की फटकार और फरिश्तों की आमीन। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, आज मेरे कौम का नौजवान कानों में बालियां डालकर, गलों में कड़े और चैन डालकर, हाथों में कड़े पहनकर, और मुझे पता नहीं बालों के नक्श निगार बनाकर, और औरतों की तरह सज और धज कर मेरी कौम का नौजवान बाजारों में निकलता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह की लानत होती है, फरिश्तों की आमीन होती है। अल्लाह ताला इसकी हम सब से हिफाजत फरमाए। ये मेरी और आपकी बात नहीं, ये किसी के किताब की बात नहीं, ये सरकार मदीना की बात है। अगर किसी को बुरा लग रहा होगा मेरे दोस्तों, उसमें हमारा इनका क्या जाने वाला, पता चला उसे सरकार की बात बुरी लग रही है। सरकार के नाम पर मरने मिटने वालों, सरकार के नाम लो, सरकार ने खुद फरमाया अल्लाह लानत भेजता है। और दूसरी उस औरत पर कि अल्लाह ताला ने इम्रातुन जारहल्लाहु उन्सा फतज़क्करत नफ्सहा व तशब्बहत बिर्रिजाल। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसको अल्लाह ने हकीकती औरत बनाया, सही सालिम औरत बनाया, और वो औरत मर्दों की मुशाबहत इख्तियार कर ले, बेमहाबा बेपर्दा और बेहया घूमना शुरू कर दे, और वो मर्दों की तरह अपनी चोटियां काट ले, और वो मर्दों की तरह पहरावा इस्तेमाल कर ले, और वो बेहया बाजारों और गलियों से घूमे। अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाह
اللہ کی لعنت فرشتوں کی اس پر آمین۔ میرے بھائیوں، اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَالَّذِي يُضِلُّ الْأَعْمَى، کہ وہ جو اندھے کو رات سے بھٹکا دے، جو راست مزہ لینے کے لیے کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کر دور دور لیا کے چھوڑ دے اور اس کی مزہ لے، اس کی مذاق کرے۔ بہت سارے نوجوان نابینا لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی پھٹکار ہے۔ اور ایک آدمی رجل حسور لم يجعله الله حسورا الا يحيى بن زكريا علیہ السلام، یہ آخری بات کہ اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا اور وہ شادی نہ کری، شادی نہ کرنے والا، شادی کی عمر ہو چکی ہے، آدمی شادی نہیں کرتا، اور آدمی کی عمر ہونے کے بعد ہم اس بنیاد پہ شادی نہیں کرتے، جاب لگے گی تو کرے گے، کام کرے گے تو کرے گے، اچھی بلڈنگ بنائیں گے تو کریں گے، زیادہ پیسہ کمائیں گے تو کریں گے، اچھی لائف ہو جائے گی تو کریں گے، یہ کرتے کرتے یہ 30-35 کا ہو جاتا، حالانکہ شادی کی عمر 20 کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، تو ایک تو غیر شادی شدہ رہنا، صرف یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کو چھوڑ کر، کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ الگ بات ہے، اس کے مفسرین نے الگ اس کی حکمت بیان فرمائی۔ لیکن میرے دوستو، 4 آدمی ہیں جس پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ لعنت بھیجتا ہے، فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، بتاؤ تو صحیح، کیا یہی محمد عربی کا دین ہے جس کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں؟ کیا کل قیامت کے دن یہ دین چل جائے گا؟ آج فقط ضد کے اوپر اور ضد کے نام پر ہم صرف چڑھانے کے لیے یہ سارے نبی کی ولادت کو مناتے ہیں، اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ مجھے تو شرح صدر ہو رہی ہے بہت ساری باتیں، لیکن وقت کم ہے، میں آپ کو یہ بات بتاؤں۔ ایک ہوتی ہے ولادت رسول، میلاد النبی، ایک کیا ہوتا ہے بولو؟ میلاد النبی۔ ہم اضافت کے ساتھ نہیں مناتے، ہم میلاد النبی کی خوشی مناتے ہیں، اور یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ میلاد النبی پر خوش ہونا چاہیے، ولادت رسول پر خوش ہونا چاہیے۔ ولادت رسول الگ چیز ہے، عید میلاد النبی الگ چیز ہے۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا ایک جگہ قول نقل کیا گیا ہے کہ آپ میلاد النبی مناتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہ سرخیر علماء دیوبند ہے، یہ علماء دیوبند کے تصوف کے امام ہیں۔ میرے دوستو، ان کے بارے میں خود لکھا ہے کہ وہ میلاد النبی، تو میلاد النبی یعنی ولادت رسول، اللہ کے رسول دنیا میں آئے۔ سچ بتاؤ، ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو سارا گھر خوشیاں مناتا ہے، بیٹی پیدا ہو سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، سارے دنیا کے بیٹے پیغمبر عربی کی ولادت پر قربان، ساری دنیا کی بیٹیوں کی ولادت میرے نبی کے ولادت پہ قربان۔ ہم ولادت رسول کے قائل ہیں، اور ولادت رسول کے موقع پہ خوش بھی ہوتے ہیں، اور خوش ہونے کو ایمان کی علامت سمجھتے ہیں۔ لیکن ولادت رسول کے نام پر یہ بےہودہ پنا اور یہ ننگا پنا اور یہ شراب نوشی اور یہ ناچنا اور یہ غلط طریقے سے فضول خرچی کرنا اور یہ پیسہ بہانا، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کپڑوں کی جگہ کھمبوں پر نہیں ہے، کپڑوں کی جگہ یتیموں کا سر ہے، کپڑوں کی جگہ کھمبوں اور دیواروں پر نہیں ہے، کھمبوں کپڑوں کی جگہ میرے دوستو وہ بیواؤں کے سر ہے۔ یہ سارا پیسہ جو ہم نبی کے ولادت کے نام پر فضول خرچ کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن الاسلام المرئی ترکہ لا یعنی، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو چھوڑ دے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم لکھتے ہیں لا یعنی کسے کہتے؟ لا یعنی کہتے ہیں ایسے خرچ کو، لا یعنی کہتے ہیں ایسے کام کو جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ لا یعنی کی تعریف۔ اور مجھے بتاؤ، ہواؤں میں اڑنے والے یہ کپڑے اور ہواؤں میں اور فضاؤں میں اڑنے والے یہ کاغذ کس کے کام آنے والے ہیں؟ اس سے دنیا کا کیا فائدہ؟ اس سے دین کا کیا فائدہ؟ اسی عمر کھیر کی سرزمین گواہ ہے کہ حضرت تاتار شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی سرزمین گواہ ہے، اور اسی اللہ والے کے سوالوں کا ہم جواب نہیں دے سکتے۔ قسم خدائے پاک کی، اسی عمر کھیر کے اطراف میں جاؤ، بیوائیں رو رہی ہے، یتیم دل بلا رہے ہیں، جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، امت کے پاس پیسہ ان جگہ پر خرچ کرنے کو ہے، کسی یتیم اور بیوہ کی بیٹیوں
کے ہاتھ رنگین کرنے کے لیے نہیں ہے۔ میرے دوستو، نام و نمود پر پیسہ ہم لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن جاؤ کسی جھونپڑے میں جا کے دیکھو، وہاں پر یتیم رو رہے ہیں۔ جو ولادت رسول ہے، آج یوم ولادت ہے، 12 ربیع الاول کو آئے گا، جمہور کے قول کے مطابق نہیں بلکہ اس میں اقوال مختلف ہے۔ وفات رسول کا تو متفق فیصلہ ہے، اور وفات رسول پر جمہور علماء کا قول ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ ولادت کے بارے میں کچھ علماء نے، کچھ فقہاء نے، کچھ محدثین نے روایتیں جمع کی ہے۔ میں آگے نہیں جانا چاہتا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کی ولادت ہو اور اسی ولادت رسول کے دن نبی یتیم پیدا ہوئے ہو، اور ہمارے ہی شہر میں یتیم بھوکے ہو، اور اسی ولادت رسول کے دن اور یوم ولادت رسول کے دن بیوہ رو رہی ہو، اور اسی ولادت رسول کے دن میری قوم کی جوان بیٹیاں، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں، گھر میں کوئی جوان بیٹا نہیں، گھر میں باپ کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، اور گھر میں مستورات ہے۔ میرے دوستو، وہی امت کی جوان بیٹیاں، وہ ملت کی بیٹیاں اپنے جسم کے سودے کر رہی ہے، اور ہم ولادت رسول منا رہے ہیں، پیسہ ہواؤں میں اڑا رہے ہیں، پیسہ لگیوں میں اڑا رہے ہیں، پیسہ جھنڈوں پہ اڑا رہے ہیں۔ کل میدان محشر میں، اور پھر مت رونا، آج ہم کو واٹس ایپ کے ذریعے خبر ملی، اور ہم کو رجسٹر آفس کے وہ کاغذ جو ہے تو ملے کہ اس پر لکھا ہوا ہے ملت کی فلاں بیٹی اللہ کے منکر کے ساتھ بھاگ گئی، ملت کی فلاں بیٹی غیر کے ساتھ چلی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ملت کی بیٹیوں کو دوش دینے والوں، ملت کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے والوں، ان کی پاک دامنی پر سوال کھڑے کرنے والوں، تم نے ان کو بھاگنا تو دیکھا، تمہیں ان کا ری ایکشن تو نظر آیا، لیکن تمہیں ان کا ایکشن، ہمارا ایکشن نظر نہیں آیا، اس لیے کہ گھر میں ماں برتن مان کے پال رہی تھی، ماں بوڑھی ہو گئی، گھر میں ماں ہے اور ماں کے پاس دوائی تک کے پیسے نہیں۔ جوان بیٹی نے دیکھا کہ میری ماں بوڑھی بستر پہ پڑی ہوئی ہے، اب میں اسے کیا کروں گی، پیسہ کہاں سے لاؤں گی، کیونکہ میرے قوم کے مالدار لگیوں جھنڈوں میں پیسہ برباد کر رہے ہیں، اور آج میری ماں کو دوائی کو پیسے نہیں ہے۔ تو پھر ایک اللہ کا دشمن، اللہ کے نبی کا دشمن آتا ہے، اس کے جسم کا سودا کرتا ہے، وہ خوشی راضی ہو جاتی ہے۔ ایک طرف وہ اپنے جسم کو اس ہولناک اور خوفناک آندھی اور وادی کے اندر دھکیلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، سوائے صرف اس لیے کہ اس کے ماں کے علاج کو چند پیسے اکٹھا ہو جائے۔ بتاؤ یہ کون سی ولادت رسول ہے؟ کل میدان محشر میں اللہ پوچھے گا، میری بیٹی امت کی بیٹیاں بھاگ رہی تھی اس لیے کہ ان کے پاس جہیز دینے کو پیسہ نہیں تھا۔ کل اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، میری امت کی، میرے نبی کی امت کی بیٹیاں جا رہی تھی اور بیوائیں اپنے جسموں کا سودا کر رہی تھی، اور میری قوم کی خوبصورت بیٹیاں میرے دوستو تمہارے ہاتھوں سے نکل رہی تھی، اور ایک اللہ کے منکرین کی نسل کو جنم دے رہی تھی۔ تم کیا جواب دو گے؟ تمہارا پیسہ کہاں لگا؟ میرے دوستو، علماء بھی پکڑے جائیں گے، ذمہ دار بھی پکڑے جائیں گے، مالدار بھی پکڑے جائیں گے، سیاستدان بھی پکڑے جائیں گے۔ یاد رکھنا، جب بیوہ کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، بخاری کہتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بیوہ مظلوم ہے، وہ یتیم ہے، اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں بلکہ یہ اسلام کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں، ابھی ایک مسئلہ اٹھایا گیا تھا کہ مسلمان غیر مسلم کی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں وہ کون سا نام اس کو دیا گیا تھا اور ایک نام چلایا گیا تھا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اسلام کا مسئلہ وضاحت کے ساتھ سنو، علماء میری بات کی تصدیق کریں گے کہ لکھا ہے اگر تمہارا کسی سے رشتہ ہو جائے، تمہاری کوئی منگیتر ہو، تم کسی کے رشتے میں بن جائے، تمہارا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے، اسلام کہتا ہے یہ نکاح نہیں ہے، وعدہ نکاح ہے، یہ نکاح نہیں ہے، وعدہ نکاح ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تو اپنی منگیتر کو ابھی دیکھ نہیں سکتا، تیرے لیے حرام ہے، اس لیے کہ نکاح نہیں، وعدہ نکاح ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو اسلام کو لو جہاد کا اعتراض کرتے ہیں، اسلام کیسے اجازت دے دے گا کسی دوسرے سماج کی بیٹی کی طرف دیکھنے کی، جبکہ وہ اپنی خود کی منگیتر کو دیکھنے کی شادی سے پہلے اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو کہتا ہے ہر ایک کی ماں تمہارے ماں کی طرح ہے، اس لیے کہ میرے دوستو ہر ایک کی بہن تمہاری بہن کی طرح ہے۔ اللہ کا قرآن سنو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اے لوگوں تم تمہارے اس رب سے ڈرو
جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان حوا اور ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور پھر ان کے ذریعے وبث فیہا، اور اس کے ذریعے پھر بہت سارے مرد اور عورتوں کو روئے زمین پر پھیلا دیا۔ اولاد آدم علیہ السلام انسانیت کے باوا، اور حضرت حوا علیہ السلام انسانیت کی اماں۔ اس اعتبار سے قرآن کی آیت کے اعتبار سے ہر سماج والا ہماری بھائی اور بہن ہے۔ حضرت آدم ہم ایک ہی ماتا پتا کے سنتان ہیں، ہم ایک ہی ماتا پتا کی اولاد ہے۔ وہ باپ، وہ ماتا، وہ پتا حضرت آدم، اور وہ ماتا حضرت حوا علیہ السلام۔ میرے دوستو اس اعتبار سے پوری مخلوق اللہ کا کنبہ۔ میرے دوستو ہر ایک کے ساتھ دیا کا معاملہ کرو، ہر ایک کے ساتھ پریم پیار کا معاملہ کرو، اور نبی کو صحیح میسج دو۔ اور میں ایک بات، آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، مجھے بولنا تو کچھ اور عنوان پر تھا۔ ہندوستان میں دو مکتب فکر کے لوگ زیادہ مشہور ہیں، اور میں دونوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ سب یہ بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھو میرے نوجوان دوست، سچی بتاؤ، دل خالی کر کے میری بات، مجھے دیوبندی کے چشمے سے نہ دیکھو، مجھے دوسرے کوئی چشمے سے نہ دیکھو، بس بحیثیت امت رسول ہونے کے چشمے سے دیکھو۔ آپ بھی ایک امتی ہے، میں بھی ایک امتی ہوں، اور میں سب کے لیے ایک میسج دینا چاہتا ہوں، اور قسم، اور آج کے اس حضرت تاتار شاہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ اور ان کے مزار کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، عمر کھیڑ میں چلنے والی اللہ کی آزاد فضاؤں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں آپ کو دونوں مکتب فکر کو ایک میسج اور ایک سندیش دینا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ ایک مکتب فکر کے نزدیک اللہ کے نبی علیہ السلام حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ہے۔ عقیدہ مبارک میں اس میں نہیں بولنا چاہتا، اس لیے کہ ہم کو تو ہمارے اکابر، ہمارے بڑوں نے امت کو امت بنانے کے لیے میدان میں اتارا ہے، امت پناہ زندہ کرنے کے لیے اتارا ہے۔ اور ایک مکتب فکر کے نزدیک اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے میں اپنے روضے میں آرام فرما رہے ہیں، حیات ہے۔ اور ایک مکتب فکر کے نزدیک اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ حاضر کا مطلب ہر جگہ موجود ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر نبی کے ولادت کے دن خلاف قانون اور خلاف شریعت اور خلاف سنت ردی برابر بھی اگر عمل ہوگا تو ہم خود اپنے عمل سے اللہ کے نبی کے فرمان اور اپنے عقیدے کے آئینے میں ہم خود اسلام سے نکل رہے ہیں۔ دونوں بھی مکتب فکر کے لوگ۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سورہ حجرات کی دوسری آیت، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی اور مشورہ چل رہا ہے۔ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے ہوئے تھے، اور قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں نے یہ بات رکھی کہ ہمارے اوپر کسی کو امیر بنایا جائے، اس لیے کہ اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کے ماتھے کا جھومر ہی امارت ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے اول دن سے اس کی دعوت دی، اور اللہ کے نبی امیر العالم تھے، اللہ کے نبی امیر تھے، اور آپ فیصلہ کرتے تھے۔ میرے دوستو، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، ایک طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، دونوں بیٹھے ہوئے، دیگر صحابہ بھی موجود، قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے ہوئے، اور یہ مطالبہ اور یہ امر چل رہا تھا، اور یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ قبیلہ بنو تمیم پر امیر کس کو متعین کیا جائے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ادھر متوجہ رہو، میں آپ کو ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں اور سمجھ لینا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اللہ کا فضل، آج کا یہ اجلاس کامیاب ہے۔ میرے دوست، تو ایک طرف ابو بکر صدیق، ایک طرف عمر فاروق، اور دونوں خلفائے راشدین میں سے دونوں ایک خلیفۃ المسلمین بنے، ایک خلیفہ ثانی امیر المومنین بنے، اور اللہ کے نبی نے ان کو عشرہ مبشرہ میں سے قرار دیا۔ میرے دوستو، اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، اور نبوت کا امام بیٹھا ہوا ہے، امام الانبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، امام الانبیاء موجود ہے، اور کائنات کے وجہ وجود کائنات موجود اور تشریف فرما ہے، اور مشورہ چل رہا ہے قبیلہ بنو تمیم پر کس کو امیر بنایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے آئی کہ حضرت قعقاع ابن معبد کو بنایا جائے رضی اللہ تعالیٰ۔ کس کو بنایا جائے؟
हजरत काका इब्न माबद को बनाया जाए। हजरत उमर कहने लगे नहीं, हजरत अकरा इब्न हाबिस को बनाया जाए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक तरफ से अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कबीला बनु तमीम का अमीर काका इब्न माबद को बनाया जाए। हजरत उमर फारूक कहने लगे एक तरफ से कि अकरा इब्न हाबिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया जाए। दोनों की आवाज एक दूसरे से बुलंद होती चली गई। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के असरात को जाहिर फरमाया और जिब्राइल अमीन ये आयत लेकर आए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये आयत तो खास है, ये आयत का नुज़ूल तो खास वाक़ये के तहत हुआ, लेकिन उलमा से पूछो इसका हुक्म आम है, क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए इसका हुक्म है। और अल्लाह ने इसलिए मुतलक जुमले के साथ कहा, पूरे ईमान वालों से कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अगर यहाँ पर अबू बकर और उमर ही मुराद होते तो अल्लाह ताला कहते या अय्यू या अबा बकर और या उमर इब्नुल खत्ताब, लेकिन अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा, फौरन ये कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला तरफऊ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबत अमालकुम। अल्लाह तबारक व तआला सूरह हुजरात में कह रहा है, ए ईमान वालों, तुम अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद न करो। इधर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, यही वो अबू बकर सिद्दीक है जिसको आसमानों से अल्लाह का सलाम आया हो, यही अबू बकर सिद्दीक है जिसको जन्नत के दरवाजे आठों दरवाजे पुकारेंगे अबू बकर हमने से दाखिल हो जा। यही अबू बकर सिद्दीक है कि अल्लाह के नबी ने हजरत उमर हजरत आयशा के सामने फरमाया था कि हजरत अबू बकर की एक रात और गारे सौर को एक रात, उसको एक रात हजरत उमर के पूरी जिंदगी के अमाल पर भारी है। मेरे दोस्तों, दूसरी तरफ उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, यही उमर फारूक है जिनके बारे में सरकार ने फरमाया था लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, मेरे बाद कोई नबी आता तो वो उमर को बनाया जाता। यही वो उमर फारूक है जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उमर की ज़बान से अल्लाह बोलता है। यही उमर फारूक है जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ उमर, एक मर्तबा अल्लाह के नबी उधर से आ रहे, इधर से हजरत उमर जा रहे, अल्लाह के नबी ने मुस्कुराया। उमर ने पूछा या रसूल अल्लाह, आपके खिलाफ आदत कैसे मुस्कुराया? अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर तेरी अजीब शान है, उधर से तू आ रहा था, इधर से शैतान जा रहा था, तुझे देखकर रास्ता मोड़ दिया। तो वो उमर से तो शैतान डरा करते थे, लेकिन फौरन आयत आ गई या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफा। जन्नत का सर्टिफिकेट मिला हुआ है इनको, अशरा मुबशरा में दाखिल है। 10 सहाबा ऐसे हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, अबू उबैदा बिन जर्राह फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, सअद व सईद फिल जन्ना, तलहा व जुबैर फिल जन्ना। ये 10 सहाबा है जिनको जन्नत की बशारत दुनिया ही के अंदर दे दी गई थी, लेकिन आयत आई, चाहे अबू बकर तुम काका इब्न माबद की राय दे रहे हो, ऐ उमर तुम अकरा इब्न हाबिस की राय दे रहे हो, लेकिन अदब के साथ दो, ये नबी का दरबार है। मैं पूछना चाहता हूँ उन मकतबे के लोगों से, जब इन सहाबा को तंबीह आई और तुम नबी को हाजिर नाजिर समझते हो, तो बताओ डीजे बजाना, नबी भी मौजूद है, डीजे भी बज रहा है, नबी भी मौजूद है, गाने भी बज रहे हैं, नबी भी मौजूद है और तुम गालियां भी दे रहे हो, नबी भी मौजूद है, तुम नाच भी रहे हो, नबी भी मौजूद है। उस मकतबे के लोगों अगर गैरत है तो इसी आयत को देखा करो, इसी आयत को पढ़ा करो, कहीं ऐसा तो नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा, आगे अजीब बात कही, किसको कहा जा रहा है? अरे मेरे दोस्त, आयत इतनी लर्ज़ान बरंदाम ये आयत है जिस्म पर कब कभी तारी हो जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, उमर फारूक से कहा, इन तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबत अमालकुम, क्या कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे अमाल अकल कर दिए जाए। ये उमर से और हजरत अबू बकर से कहा जा रहा है। हज कर कर जुलूस में सबका खैरात कर, हज कर कर नाचने वालों की तारीफ कर रहे, उम्रे कर कर तहज्जुद पढ़ कर। ये देवबंदी का मसला नहीं है, ये तबलीगी जमात का मसला नहीं है। याद रखना, ये मोहम्मद अरबी काली कमली वाले का मसला है। याद रखना, तुम्हारा टकराव हमसे नहीं है। हम तो कहते हैं खूब मनाओ, जो नहीं है उनको लाओ, कपड़ा उतार के नाचो। अल्लाह की कसम, हमारा क्या जाने वाला है? तुम तो सीधा सरकार दो आलम से तुम्हारे अकीदे के आईने में देखो, तुम नबी को हाजिर भी मानते हो और नाचते।
میری بات نہیں اور برا مت ماننا. اور وہ لوگ دیوبندی مکتب فکر کے لوگ اگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی قبر میں موجود ہے, حی و یرزق, روزی دی جاتی ہے, زندے بھی ہے, لیکن تم نہیں جانتے, تو ان کا عقیدہ سنو. ان کے بارے میں ترمذی کی روایت ہے, اگر دیوبندی مسلک کا نوجوان یا کسی مسلک کا نوجوان اگر ناچتا ہے یا کوئی پیسہ دیتا ہے تو سن, ترمذی کی روایت ہے, سرکار نے فرمایا اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, میری امت کے اعمال ہفتے میں 2 دن پر پیش کیے جاتے ہیں اور تیرا پیش کر دیا گیا آج کا پورا کہ تو نے تیرے نبی کے نام پہ ناچا ہے, فرشتے جا کے سنا دیں گے. تو نے آج غلط چیزوں پہ تعریف کی ہے, فرشتے جا کے سنا دیں گے. تو نے بیوہ کو اپنا دینے کے بجائے پاسے پہ ڈنڈا لگا دیا اور بیوہ روتی رہی, نبی کو جا کے سنا دیں گے. یتیم روح سے بلکتے رہے اور تو پیسہ لچیوں کے نام پہ برباد کرتا رہا, فرشتے نبی کو جا کے سنا دیں گے. بلکہ روایت میں یہاں تک ہے جو اللہ کا بندہ اللہ کے نبی پر درود و سلام کرتا ہے, روایت میں ہے تو فرشتے آتے ہیں اور مدینہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو فرشتے درود پہنچاتے ہیں وہ امت کے اعمال بھی پہنچاتے ہیں. اگر پہنچا دیا کہ یہ چلہ لگا ہوا ہے, لیکن سیاست کی وجہ سے, راجکارنی مصلحت کی وجہ سے, لیکن فرشتے کوڑے مارے میں کوئی مصلحت نہیں دیکھے, وہ تو سیدھے دے دنا دن, دے دنا دن, دے دنا دن. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہاں کچھ نہیں دیکھا جائے گا, وہاں تو اعمال دیکھے جائے گا, چاہے کچھ نہیں. تو میرے دوستو, اور میں آپ کو بتاؤں عجیب بات ہے کہ سارے شریعت کا جنازہ ہم نکالیں, ساری شریعت کو ہم تبدیل کریں, سڑک پر اتر کے دھرنے دیں, تحصیلوں پہ دھرنے دو, تبدیل یہ شریعت برداشت نہیں. کیوں برداشت نہیں؟ خود ہی تو آگ لگا رکھی ہے. ارے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا شریعت. اگر شریعت تبدیل ہوتی تو آج سے بڑے بڑے فرعون پیدا ہوئے دنیا میں. 1450 سال کی تاریخ اٹھاؤ, ابو جہل جیسا ظالم, ابو لہب جیسا بدماش, عتبہ جیسا شریف اور امیہ بن خلف جیسا بدماش, بڑے بڑے کفار اور ڈاکو پیدا ہوئے, بڑے بڑے مشرکین پیدا ہوئے. اور نیچے آؤ, ابو بکر صدیق کے زمانے میں ارتدادی فتنہ نے سر اٹھایا, عمر فاروق کے زمانے میں ابو لولو مجوس فیروز پیدا ہوا, عثمان غنی کے زمانے میں باغیوں کا فتنہ آیا, علی المرتضیٰ کے زمانے میں شیعت اور خوارج اور رافضیت کے فتنے نے جنم لیا, امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں اور بہت سارے مسائل اٹھے, اور حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا. امام شافعی کو بخارا سے در بدر کر, امام شافعی کو ان کے ملک سے نکال دیا گیا, بخاری کو شاہ بخارا نے بخارا شہر سے نکال دیا. اٹھاؤ تاریخ, ہماری تاریخ تو اتنی ضروری ہے, ہم جیتے ہیں مجاہدانہ کردار کے ساتھ, ہم مرتے ہیں غازیانہ شہادت کے ساتھ. لیکن ہر زمانے میں فتنے اٹھے تو کسی نے قسم خدائے پاک کی, قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے. بتاؤ آج تک تم نے بغیر نقطے کی بات دیکھی؟ ارے بغیر نقطے کی بات دیکھی؟ جب با میں کوئی نقطے میں کوئی تبدیلی نہ کر سکا, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے ہی اتاری ہے نصیحت کی کتاب, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو بتاؤ جو با میں تبدیلی, با کے نقطے میں تبدیلی نہ کر سکے, وہ پورے قرآن میں تبدیلی کر دے گی, پوری شریعت کو بدل دے گی. یہ صرف روٹی سیکنے کے ہتھ کنڈے ہیں. تم سچے پکے مسلمان بن جاؤ. اللہ کی قسم, ولادت رسول کے دن ہمارا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو لگنا یہ محمد عربی کا دین ہے. یہ آج اس پیدا ہونے والے کو ماننے والے جو یہ جا رہے ہیں, یہ اس ماننے والے کے لوگ, ماننے والے کے امتی ہے, یہ اس نبی کے امتی ہے جو آج پیدا ہوا تھا. بلکہ ہماری حرکتوں کو دیکھ کر لوگ اسلام سے توبہ کر رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے. یہ ناچنا اور گانا, یہ ڈی جے بجانا. اور میں یہ بھی کہوں کہ سیرت کو اپناؤ, سیرت رسول کو اپناؤ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر میرے دوستو ختم نبوت کی محنت میں لو. اس لیے کہ سیرت جب اپناؤ گے, اور نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. اور ختم نبوت کی محنت کیا ہے؟ ختم نبوت کی محنت یہ ہے, اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو جو محنت دی, جو ان کا کام تھا, جو صحابہ کا کام تھا, اللہ کے نبی کے چلے جانے کے بعد وہی کام تابعین کا تھا, وہی کام تابعین کا تھا, وہی کام اولیاء اعظام کا تھا, وہی کام اللہ والوں کا تھا, وہی کام آپ کے بابا تاتار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا, وہی کام ہندوستان کے سب سے بڑے ولی
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का था। मेरे दोस्तों, मैं तो वलियों की बात भी करना चाहता था, लेकिन वक्त कम है और मैं आपको ये भी बताता चलूं, यही खत्म नबूवत की मेहनत है। सारे लोगों ने खत्म नबूवत की मेहनत की, और खत्म नबूवत है क्या जानते हो? ये दो उन्वान लगे ना, सीरतुन नबी व खत्म नबूवत, तहफ्फुज़ खत्म नबूवत। अब तो ये उम्मत का ये दौर आ गया है कि घर का तहफ्फुज़ हो रहा है, बैंक बैलेंस का तहफ्फुज़ हो रहा है, बाली भर जमीन का तहफ्फुज़ हो रहा है, और जरा से 10,000 20,000 का तहफ्फुज़ हो रहा है, और छोटी मोटी चीजों का तहफ्फुज़ हो रहा है, हत्ता कि मौहूम चीज का तहफ्फुज़ हो रहा है, और सीटों का तहफ्फुज़ हो रहा है, और पता नहीं किस किस चीज का तहफ्फुज़ हो रहा है। ऐ मेरी कौम के नौजवान, तूने हर चीज बचाया, तूने घर का तहफ्फुज़ किया, तूने तेरे दुकान का तहफ्फुज़ किया, तेरे मकान का तहफ्फुज़ किया, तेरे जिस्म का तहफ्फुज़ किया, तेरे इल्म का तहफ्फुज़ किया, तेरे खूबसूरती का तहफ्फुज़ किया, तेरे जवानी का तहफ्फुज़ किया, तेरे कपड़ों का तहफ्फुज़ किया, लेकिन जिस नबी के तुफैल तुझे ये सारी चीजें मिली हैं, तू उसके खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ को भूल गया। और कल ये नहीं पूछेंगे, अल्लाह के सवालों में एक सवाल ये भी होगा, इसलिए कि ये दो उन्वान दो अकीदे हैं। बोलो, ये दो उन्वान दो अकीदे हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, कि मैं ईमान लाया हूँ अल्लाह पर, फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर। रसूल में हमारे नबी भी आ गए, आए नहीं आए, ये एक अकीदा हुआ। और दूसरा, ये अकीदा हमारे नबी के साथ खास है। हजरत आदम के साथ ये अकीदा नहीं था। हजरत आदम नबी थे, बस नबी थे। हजरत नूह नबी थे, नबी थे। 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम तकरीबन दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने भेजा है। वो नबी थे, फकत नबी थे। लेकिन हमारे नबी के साथ नबी पर ईमान लाना, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत पर ईमान भी लाना, आपकी रिसालत पर भी ईमान लाना, दूसरा अकीदा साथ में, इसका ताल्लुक दूसरे अकीदे से है। आपको नबी होने पर ईमान लाना, नबी मानना, और दूसरा अकीदा यह है कि आपको खातमुन नबीयीन भी मानना। कोई हमारे नबी को फकत नबी माने मुसलमान नहीं है, बल्कि उसको खातमुन नबीयीन भी मानना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, अना खातमुन नबीयीन, अना खातमुन नबीयीन। और एक कादियानी कहने लगा, ये खातम के माना मोहर के है, और ये मैं नबियों के सिलसिले नबूवत खत्म करने के लिए आया हूँ। तो एक कादियानी कहने लगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुबारक पर एक मोहर थी, उसकी तरफ इशारा है, नबूवत की मोहर की तरफ। बताओ, जिस जुमले की अल्लाह के नबी खुद तशरीह कर दे, जिस जुमले को अल्लाह के नबी खुद बयान कर दे, अल्लाह के नबी ने फरमाया अना खातमुन नबीयीन, और आगे खुद तशरीह कर दी ला नबी बाद मेरे बाद। तो मेरे साथ इस अकीदे को बोलो, हमारे नबी आखिरी नबी। बोलो, हमारे नबी आखिरी नबी है, हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं, कोई जिल्ली नबी नहीं, कोई तशरीई नबी नहीं, कोई बुरूजी नबी नहीं, कोई नबूवत हमारे नबी के बाद नहीं। नबूवत मुतलक हमारे नबी पर खत्म कर दी गई, और नबी को नबूवत की कोई किस्म भी नहीं। ये तो मिर्जा कादियानी ने लाया है, नबूवत की अलग अलग तकसीम की है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी के खत्म नबूवत पर ईमान लाना और अल्लाह के नबी के खत्म नबूवत की हिफाजत करना हमारी जान से ज्यादा जरूरी है। हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह खातमुल मुहद्दिसीन, खातमुल फुक़हा जिनको लक़ब दिया है उलमा ने, वो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह एक मर्तबा बैठे हुए थे, और गालिबन हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है या मौलाना यासीन साहब का वाक़या है, मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा। उन्होंने पूछा अल्लामा कश्मीरी से कि ए अनवर शाह कश्मीरी, आप इतने गमज़दा क्यों हो, आप इतने परेशान हाल क्यों हो? तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, जो इल्म का पहाड़ था, जो हदीस का पहाड़ था, जो फिक़ह का इमाम था, जो हिंदुस्तानी उलमा और उलमाए देवबंद के माथे का झूमर था, उसने कहा मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। कहने लगे हजरत, आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी? आपने तो इतना काम किया, आपने तो किताबें नहीं डाली, आपने तो खुला काम किया, आप बुखारी शरीफ पढ़ाते रहे, आप मुहद्दिस
بھی ہے, آپ فقیہ بھی ہے, آپ مفسر بھی ہے, آپ مصنف بھی ہے, آپ مؤلف بھی ہے, اتنا بڑا خدمات آپ نے کی ہے, اور آپ کہتے ہیں میری زندگی ایسی ہی چلی گئی. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کا جواب سنو. یہ اتنا بڑا اللہ والا ہے, اسٹیشن پر ایک ٹی ٹی صرف ان کو دیکھ کر ایمان لایا تھا, اللہ نے وہ بارو چہرہ دیا تھا. یہی وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حافظہ اتنا پختہ دیا تھا کہ 40 سال تک کے اس کو جس چیز کو سرسری پڑھ لیتے 40 سال تک اس کو محفوظ کر لیتے, اور جس چیز کو دھیان لگا کے پڑھ لیتے موت تک ساتھ لے کے جاتے. ایسا عظیم امام, آپ کے نام سے تو آپ کا دائرۃ المعارف ہے, اور آپ کی زندگی پر اگر رات بھر بولے تو ختم نہیں ہوتی. عظیم اللہ تعالیٰ نے یہ انسان دیا ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا ہم صرف اس مسائل میں لگے ہوئے ہیں. ابو حنیفہ کے نزدیک یہ راجح ہے, شافعی کے نزدیک یہ مرجوح ہے, احمد بن حنبل کے نزدیک یہ جائز ہے, مالک کے نزدیک یہ ناجائز ہے. ہم تو صرف افضل اور غیر افضل کے جھگڑے میں پڑے رہے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا بتا ابو حنیفہ کے مسئلے پر عمل کر کے آیا تھا, ابو حنیفہ کا مسئلہ صحیح تھا یا شافعی کا مسئلہ صحیح تھا, لیکن اللہ یہ ضرور پوچھے گا ہمارے اختلافات فقط افضل اور غیر افضل میں ہے. ہم چاروں ائمہ اربعہ حق پر ہے, چاروں امام حق پر ہے, چاروں کی تقلید حق ہے, لیکن کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے, اس کی ایک الگ تفسیر ہے. لیکن میرے تفصیل ہے میرے دوستو, تو علامہ انور شاہ کشمیری کہنے لگے اللہ ضرور یہ پوچھے گا کہ ختم نبوت پر حملہ کیا گیا, بہت سارے لوگوں نے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دیا اور بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے. اللہ نے اگر انور شاہ کشمیری کو پکڑ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ آج میں صرف ساری کھچاتانی کس پر ہو رہی جانتے ہو؟ ابھی سب طرف اصلاح معاشرہ سیرت النبی کے جلسے ہو رہے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے. صرف اس پر کھچاتانی شروع ہے میلاد النبی منانا جائز ہے کہ نہیں. جانتے ہو اسپین کا کیا حال تھا, کالا کوا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اصحاب کہف کا کتا سفید تھا یا کالا تھا؟ ان بحثوں میں علماء لگے ہوئے تھے. امت مسلمہ چوراہوں پر مناظرہ کر رہی تھی. ایک طرف یہ کہہ رہے تھے اصحاب کہف کا کتا کالا تھا, دوسری طرف کی جماعت کہہ رہی تھی سفید تھا. تاتاری ہلاکو خان تب بغداد میں داخل ہوا, اور وہ تاتاری قوم بغداد کی سرزمین پر آئی, اور اس نے پورے بغداد کے مسلمانوں اور اسپین سمرقند و بخارا کے لوگوں کو تہس نہس کر کے ڈال دیا. نتیجہ کیا تھا؟ امت صرف کوے کے کھانے حلال اور حرام ہونے پر بحث کر رہی تھی. حالانکہ خبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کوا کالا کھانا حلال تھا یا سفید, یہ نہیں پوچھا جائے گا اصحاب کہف کا کتا گورا تھا یا سفید, یہ پوچھا جائے گا من ربک ومن نبیک وما دینک. یہ سوال قیامت کے دن کیے جائیں گے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لا تزوروا قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس حتى يسأل عن خمس. اللہ نے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کل قیامت کے دن 5 سوال کرے گا. وہ سوالوں کو کسی کو فکر نہیں, قبر کے سوالوں کو کسی کی فکر نہیں. فکر ہے تو بس یہی ہے جائز بنانا ہے کہ نہیں, جلوس جائز ہے کہ نہیں ہے, کس نے بنایا تھا. لاؤ کتابیں, لاؤ حدیثیں, بٹھاؤ علماء, مچاؤ شور, اسی میں لگے رہو. اور پھر وہ دن بھی یاد رکھنا, اسی میں لگے رہنا. جلوس نکالنا جائز تھا یا نہیں, جھنڈے لگانا جائز تھا یا نہیں, لگیاں لگانا جائز تھا نہیں. ایک طرف کا طبقہ کہتا ہے لگانا حرام ہے, دوسری طرف کا طبقہ کہتا ہے لگانا سنت ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں تم اسی میں لگے رہو, اور ایک بار کا وہ شعر یاد کرو, وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے, وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. وما توفیق